जय हिंद विद्यार्थीओ, हूँ छूँ पायलबेन याज्ञिक फ्रॉम सारस्वत स्कूल राता वापी। चलो अपना लास्ट विडियोनी अंदर आपणे नट समीकरण अने एना आधारे ई सेल शोधवानुं जोयुं हतुं अने त्यां होमवर्क में 3.5 नंबरना क्वेश्चननी अंदर मैं तमने गणतरी करवा आपी हती। हवे आजे आपणे एनी आगळना थियरी जोईए। तो आजनी आपणी थियरी छे टॉपिक नंबर 3.3.1 के जे छे नट समीकरणमांथी संतुलन अचळांक अने एनी ज साथे आपणे समजी लेशुं टॉपिक नंबर 3.3.2 विद्युत रासायणिक कोष अने गिब्स ऊर्जा। चलो तो पहला थियरी समझीए शुं छे नट समीकरणमांथी संतुलन अचळांक। तो आपणे जे डेनियल कोष शीखी गया था एना ज उदाहरण द्वारा हूँ तमने नट समीकरणमांथी संतुलन अचळांक केवी रीते शोधाय ते शीखवाड़ीश। चलो तो आ डेनियल कोष हतो एना माटे नट समीकरण लखी दईए। तो आपणे नट समीकरण लखता शीख्या हता ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कोनु थतुं हतुं कॉपर +2 अने रिडक्शन कोनु थतुं हतुं सॉरी ऑक्सीडेशन Zn+2 नुं थतुं हतुं रिडक्शन कॉपर +2 नुं थतुं हतुं। अने नट समीकरण छे ए बिन प्रमाणित कोषनो पोटेन्शियल शोधवानुं समीकरण छे। चलो पाछुं एकवार जुओ। आ ज्यारे डेनियल कोष शीखवाड्यो हतो त्यारे मैं तमने कीधुं हतुं के एनोड तरीके झींक लीधो हतो अगाउथी वजन करेलुं अने कैथोड तरीके कॉपरनो सळियो लीधो हतो एनुं पण अगाउथी वजन कर्युं हतुं। अने ज्यारे कोष कार्यरत होय अने ज्यारे अंतिम तमे एनुं अवलोकन करो त्यारे मैं तमने कीधुं हतुं एनोडना वजनमां घटाडो थाय कैथोडना वजनमां वधारो थाय। आવું કેમ થતું હતું? તો અહીંયા આગળ જે ઝિંક છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોન ઘુમાવતો હતો અને એનું Zn+2 માં રૂપાંતર થતું હતું। તો અહીંયા આગળ આપણે Zn+2 લખ્યું હતું। એટલે જલીય દ્રાવણમાં Zn+2 ની સાંદ્રતામાં શું થતો હતો? વધારો થતો હતો। એ 2 ઇલેક્ટ્રોન કેથોડ ઉપર જતા હતા અને અહીંયાથી કોપર +2 એ દ્રાવણમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને અહીંયા કોપર તરીકે જમા થતા હતા અને એના કારણે જે કેથોડવાળું બીકર છે એમાં કોપર +2 ની સાંદ્રતામાં શું થતો હતો? ઘટાડો। હવે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે આપણે ક્ષાર સેતુ દ્વારા તો વિદ્યુત તટસ્થતા જાળવતા હતા, આમ છતાં આ જે ઝિંક છે એ કન્ટિન્યુઅસ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને Zn+2 માં તો રૂપાંતર પામશે જ। તો હું પ્રશ્ન પૂછું છું તમને કે આ કોષ ક્યાં સુધી કાર્ય કરશે? तमने लगे छे कि आ कोष आखी जिंदगी काम करे? तो आखी जिंदगी तो कोई भी कोष कार्य नहीं करशे। तो शुं थशे? एक समय एवो आवशे ज कि ज्यारे झींक शुं करशे 2 इलेक्ट्रॉन गुमाववानुं बंद करी देशे अने त्यारे तमे शुं परिणाम जोई शकशो? तो आ जे वोल्टमीटर छे ए रीडिंग बताववानुं बंद करी दे। तो आवी कंडीशन क्यारे आवशे? तो आपने खबर है ज्यारे संतुलन स्थिति प्राप्त थशे त्यारे अहींया वोल्टमीटर रीडिंग बताववानुं बंद करी देशे। चलो तो त्यारे शुं थाय छे ते जुओ। तो आपणो जे कोष छे ए 298 केल्विन तापमाने कार्यरत छे अने त्यारे ज्यारे संतुलन स्थिति आवशे त्यारे ई सेल इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट थई जशे अने संतुलन प्राप्त थाय त्यारे Zn+2 अपॉन कॉपर +2 नी जे सांद्रतानो गुणोत्तर छे ए अचळ थई जाय अने अचळ एटले बीजुं कंई नहीं शुं आवशे? अचळांक Kc। तो आ किंमत आपणे आनी अंदर मूकी दईए अने शुं आवे समीकरण ते जोईए। माटे ई सेल આપણું 0.0 છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0 સેલ માઇનસ 0.059 અપોન n અને આ ગુણોત્તર Kc બરાબર છે એટલે log Kc થાય। ચલો આ E0 સેલને આ બાજુ લઈ આવો એટલે શું થશે? માઇનસ E0 સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 0.059 અપોન n log Kc થાય। ચલો બંને બાજુ માઇનસ છે, માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય? પ્લસ। माटे E0 सेल आ n ने अहींया गुणी दऊं गुणिया n इज इक्वल टू 0.059 इंटू log Kc। माटे log Kc बराबर शू मळ्युं सूत्र? E0 सेल मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 0.059। तो पहलू सूत्र आव्युं तमारो संतुलन अचळांक शोधवानो।
આમાંથી સંતુલન અચળાંક કેવી રીતે મળશે? તો આપણને ખબર છે જ્યારે જમણી બાજુનો જે જવાબ આવશે એનો આપણે એન્ટીલોગ લઈ લઈએ તો આપણે એવું લખી શકીએ એન્ટીલોગ E0 સેલ મલ્ટીપ્લાય બાય n અપોન 0.059. તો આ રીતે તમે સંતુલન અચળાંક ગણી શકો. ચલો હવે એની સાથે એની થિયરી લઈ લઈએ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ અને ગિબ્સ ઉર્જા. એમાં શું છે એ સમજવા માટે આપણે ધોરણ 11ના ઉષ્મગતિશાસ્ત્રવાળા ચેપ્ટરમાં જઈએ. ત્યાં તમે શીખ્યા જ છો, એમાં થોડુંક જ નવું છે. કોઈ પણ કોષ કાર્યરત હોય ત્યારે શું થાય? તો ઇલેક્ટ્રોનનું મૂવમેન્ટ થાય છે. તો એના કારણે આપણે એવું કહી શકીએ કે ત્યાં ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. અને ત્યારે જો તમને પૂછવામાં આવે કે કેટલું કાર્ય થયું અને આ જે કાર્ય થશે એ ઇલેક્ટ્રોનના મૂવમેન્ટના કારણે થશે તો પર્ટિક્યુલર ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે તમે કેટલું કાર્ય કર્યું તો શું હોય જવાબ? એવું કહી શકાય કે આપણે જેટલી એનર્જી વાપરી એટલું આપણે કાર્ય કર્યું. તો આના ઉપરથી જો આપણે મહત્તમ કાર્ય એટલે કે W મેક્સિમમ જોવું હોય તો જે ઉર્જા જે છે એ વપરાય છે એ અને આપમેળે થતી પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા RG0 માઇનસ RG0ની કિંમત કેવી આવે? ઋણ આવે. તો આ જે છે મહત્તમ કાર્ય સાથે સંકળાયેલું સૂત્ર છે. ચલો હવે થયેલ કુલ કાર્ય જો આપણે શોધવું હોય તો પહેલાં 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર કેટલો હોય તે જોઈ લઈએ, કારણ કે સૂત્રની અંદર એનો ઉપયોગ આવશે. તો આપણને ખબર છે 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનનો કુલ વીજભાર જો તમારે જોવો હોય તો એવોગેડ્રો ગુણ્યા ઇલેક્ટ્રોનનો કુલ વીજભાર લેવો પડે. આપણને ખબર છે એની કિંમત 6.022 × 10⁻23 અને ઇલેક્ટ્રોન માટે કેટલું આવશે વીજભાર? 1.6 × 10⁻19 કુલમ. અને જ્યારે તમે એનું સાદુરૂપ આપશો તો એનો જવાબ આવશે 96,500 કુલમ પર મોલ. તો આ 1 મોલનો ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર એટલે એને શું કહેવામાં આવે? 1 ફેરેડે કહેવામાં આવે. તો હવે જ્યારે ફેરેડેની કિંમત લેવામાં આવશે તો આપણે કેટલી લઈશું? 96,500 કુલમ પર મોલ. ચલો તો 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર જો આટલો હોય તો આપણે કોમન સૂત્ર તારવવાનું. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે n મોલ ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર કેટલો થવાનો? n ફેરેડે થાય. અને ધારો કે વિદ્યુત ધ્રુવના પોટેન્શિયલનો તફાવત જો આપણે E સેલ કહીએ તો એના ઉપરથી આપણે સૂત્ર બનાવી શકીએ મહત્તમ કાર્ય બરાબર કુલ એટલે n મોલ ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર અને એ આવશે n ફેરેડે ગુણ્યા વિદ્યુત ધ્રુવનો પોટેન્શિયલ. તો એનું સૂત્ર શું છે? E સેલ છે. હવે અહીંયા જ આપણે જોઈ ગયા મહત્તમ કાર્ય શું છે? -ΔRg. એટલે આપણને બહુ અગત્યનું સૂત્ર મળશે W બરાબર -ΔRg = NF E સેલ. કોષ પ્રમાણિત હશે એટલે જે પોટેન્શિયલ મળશે એ પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ હશે. એટલે અહીંયા ગાડી આપણે લખી દઈએ E0 સેલ. અને એના ઉપરથી આપણે આ રીતે સૂત્ર આવ્યું કહેવાય ΔRG0 માઇનસ -NF E0 સેલ. તો આ બહુ જ અગત્યના સૂત્ર છે, તમારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે બહુ જ કામના છે. જોઈ લો, n એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, f એટલે 96,500 કુલમ પર મોલ અને E0 સેલ એટલે કોષનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ. અને એની સાથે સંતુલન અચળાંક કેવી રીતે સંકળાયેલો છે આપણે ઓલરેડી ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં જોઈ જ ગયા છે. ΔRG0 માઇનસ -2.303 RT log K અથવા log KC બંને કહી શકો. તો આ જે 3 સૂત્ર છે એ તમારા બહુ અગત્યના સૂત્ર છે, તમારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે પણ બહુ જ કામના છે. જોઈ લો કયા 3 સૂત્ર છે. log KC બરાબર E0 સેલ × n / 0.059.
પછી આપણે શોધશું ΔRG0, એને આપણે કહીશું ગિબ્સ ઉર્જા. તો એ કોષના પોટેન્શિયલ સાથે કઈ રીતે સંકળાયેલી છે? -NF(E0) સેલ, અને એના આધારે સંતુલન અચળાંક શોધવું હોય તો -2.303 RT log K. હવે તમારી ટેક્સ્ટબુક જ્યાં પણ છે ત્યાં હવે જે સમજાવું છું તે એડ કરી દો. આ 1 ફેરેડની કિંમત આપણે 96,500 કુલમ પર મોલ લઈએ છીએ, અને E0 સેલ જે આપણે ગણશું એ તમારો આવશે વોલ્ટમાં. તો જ્યારે આ બે અચળાંકનો ગુણાકાર કરશો તો એ થઈ જાય જૂલ પર મોલ. યાદ રહેશે. તો આ સૂત્ર અને આ સૂત્ર કમ્બાઈન હોય એવા દાખલા છે. તો જ્યારે આરની કિંમત લેવાની આવે તો હંમેશા જૂલમાં જ લેવી અથવા કિલો જૂલમાં, કારણ કે અહીંયા ગાડી બે ગુણાકાર શું થાય છે? જૂલ પર મોલ. તો આ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં એડ કરી દો. અને આ થિયરી બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એ લખવાની જ છે, અથવા તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો. ચલો હવે આ જે સૂત્ર કરાવ્યા એને આધારિત દાખલા જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું કોયડાની અંદર જે દાખલા આપ્યા છે તે. તો કોયડામાં બે દાખલા છે જે આપણે સૂત્ર જોઈ ગયા એને આધારિત હતા. પહેલો છે ક્વેશ્ચન નંબર 3.2 અને ત્યારબાદ છે 3.3. તો આપણે પહેલાં 3.2 સોલ્વ કરીએ. એમાં પૂછવામાં આવ્યું છે copper solid +2 silver plus gives copper +2 +2 silver. આ પ્રક્રિયા માટે સંતુલન અચળાંક ગણો. ચલો તો સંતુલન અચળાંકનું સૂત્ર આપણે જોઈ ગયા. log Kc = E0 સેલ ×N/0.059 છે. તો આપણે પહેલાં એન લાવવા માટે એનોડ અને કેથોડના સમીકરણ લખીએ. ચલો એનોડ અને કેથોડના સમીકરણ લખીને જુઓ એન કેટલો આવે. ચલો લખાઈ ગયો. અહીંયા E0 સેલ 0.46 આપી જ દીધો છે આપણને. ચલો તો જોઈ લો એનોડનું સમીકરણ. હવે આમાં જાતે નક્કી કરવું પડશે કોનું ઓક્સિડેશન થાય, કોનું રિડક્શન થાય. તો આપણો જે ફર્સ્ટ વિડીયો હતો એની અંદર જ આપણે જોઈ ગયા હતા કોપરમાંથી કોપર +2 ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો 0 થી +2, અથવા મૂળ સ્થિતિમાંથી આયન એટલે કોપરનું ઓક્સિડેશન થયેલું એવું દેખાય. અને અહીંયા ગાડી સિલ્વર પ્લસમાંથી સિલ્વર +1 થી 0 એટલે ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો એટલે આ રિડક્શન કહેવાય. તો આપણે એનું સમીકરણ લખીએ. કોપર સોલિડ gives કોપર +2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન, અને કેથોડ ઉપર 2Ag +2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન gives twice Ag. ચલો સમીકરણ જુઓ. અને એના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ n = 2. તો તમારું પણ n = 2 જ આવ્યું ને. ચલો તો આ બધી કિંમત આમાં મૂકી દઈએ. માટે log Kc = E0 સેલ આપણને આપ્યો છે 0.46, n = 2 લાવ્યા, અને છેદમાં 0.059. ચલો ફટાફટ આનો ગુણાકાર કરી નાખો અને જુઓ શું આવે છે આંકડો. તો એની કિંમત આવશે 15.6. માટે log Kc બરાબર શું આવ્યું કહેવાય? 15.6 આવ્યું કહેવાય. હવે આનો જ્યારે આપણે સાદુરૂપ આપવું હોય તો આ બાજુ જે સંખ્યા આવી એનો એન્ટીલોગ જોવો પડે. તો એન્ટીલોગ હશે 15.6. એન્ટીલોગમાં પોઈન્ટ પહેલાં જે આંકડો હોય એમાં એક ઉમેરીને પોઈન્ટ કાપવાના હોય. એટલે આંકડા જ્યારે વધારે આવે તો એ જે સંખ્યા હોય એને આપણે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી નાખીએ છીએ. કયા બે પાર્ટ થશે આના? એન્ટીલોગ 15 વત્તા એન્ટીલોગ 0.6 કહેવાય. અને જે આગળનો ભાગ છે એન્ટીલોગ 15 એટલે સીધું શું લખી દેવાય? 10⁻15 લખાય. અને એન્ટીલોગ 0.6 જોવાનો છે. ચલો જેને આવડે છે એ સીધી કિંમત જોઈને મૂકી દો અને જવાબ કેટલો આવે તે જુઓ. જેને નથી ખ્યાલ અથવા ભૂલી ગયા હોય તો અહીંયા ધ્યાન આપો. તમે એન્ટીલોગનું ખાનું જોશો તો 0.00, 0.01, 0.02 થી આંકડા ચાલુ થાય છે. તો એની અંદર 0.6 છે. એટલે જો તમે 0.06નો એન્ટીલોગ જોશો તો મિસ્ટેક થાય. એટલે તમારે એન્ટીલોગ જોવાનો છે 0.60નો.
ચલો તો 0.60 આગળ કઈ વેલ્યુ છે તે જુઓ અને તે અહીંયા લખાવડાવો. તો એ આંકડો હશે 392 આવ્યો આ રીતે. અને પોઈન્ટ પહેલાં જે આંકડો હોય એમાં એક ઉમેરીને પોઈન્ટ કાપવાનો. તો અહીંયા 0 છે, એમાં એક ઉમેર્યો એટલે 1 પોઈન્ટ કાપવાનો. તો આપણા આ દાખલાનો આન્સર આવશે 3.92 ઇન્ટુ 10⁻15. કેવી રીતે આવ્યો તે ખ્યાલ આવી ગયો. ચલો હવે આપણે જોઈએ બીજો દાખલો. આ દાખલામાં તમને કહેવામાં આવ્યું છે ડેનિયલ કોષ માટે પ્રમાણિત વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલ 1.1 વોલ્ટ છે. તો પ્રક્રિયાનું સમીકરણ આપ્યું છે અને એમના માટે ગિબ્સ ઉર્જા ગણો. ડેનિયલ કોષ છે એટલે તમને ખ્યાલ જ છે એનોડ ઉપર ઝિંકનું ઓક્સિડેશન એટલે શું આવશે Zn+2 + 2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન. અને કેથોડ ઉપર કોપરનું રિડક્શન copper +2 + 2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન gives copper solid. અને આ પ્રક્રિયા માટે n કેટલો કહેવાશે 2 કહેવાય. પ્રક્રિયા માટે ગિબ્સની ઉર્જા શોધો. આપણી પાસે nની કિંમત છે, આપણી પાસે વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલ છે, તો સીધી કિંમત મળી જાય. માટે ΔRG0 - = -2.303 RT આ સૂત્ર સંતુલન અચળાંકવાળું છે એટલે આપણે E0 સેલવાળું વાપરશું. -NF E0 સેલ. ચલો n બરાબર 2 છે એટલે 2 ગુણ્યા F એટલે 96500 કુલમ પર મોલ ગુણ્યા E0 સેલ કેટલો છે 1.1 વોલ્ટ છે. ચલો તો આ બંને એકમનો ગુણાકાર કરશો તો એ જૂલ થઈ જાય એટલે એ આવશે જૂલ પર મોલ. ચલો આનો ગુણાકાર કરો ને જુઓ આંકડો કયો આવે. તો એ હશે 21227 આવે છે તમારો આટલો. હજુ તમારે એને કિલોજૂલ પ્રતિ મોલમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો શું થાય -21.227 કિલોજૂલ પર મોલ કહેવાય. તમે જે એકમમાં લાવવા માંગતા હોય એ એકમમાં તમે લાવી શકો. તો આ થઈ ગયો આપણા આ દાખલાનો આન્સર. બંને દાખલા અલગ છે અને કેવી રીતે ગણ્યા એમાં ખ્યાલ આવ્યો. ચલો હવે આ દાખલો તમારે લખવાનો છે અથવા તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો. ચલો હવે સ્વાધ્યાયની અંદર લખાણ સંબંધિત જે પ્રશ્ન છે એની અંદર જુઓ લાસ્ટ દાખલો જે છે એ તમારો આ પ્રકારનો છે. રકમ વાંચું. એક કોષ કે જેમાં નીચેની પ્રક્રિયા થાય તમને પ્રક્રિયાનું સમીકરણ આપ્યું છે. તો 298 કેલ્વિન તાપમાને તેનો E0 સેલ 0.236 વોલ્ટ હોય તો પ્રક્રિયાની પ્રમાણિત ગિબ્સ ઉર્જા અને સંતુલન અચળાંક ગણો. એટલે આ દાખલો એવો દાખલો આવ્યો જે વધારે માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકાય કારણ કે આમાં એકસાથે 2 વસ્તુ પૂછી. ચલો આપણને બંનેની અંદર એનની જરૂર પડશે એટલે આપણે એના એનોડ કેથોડના સમીકરણ પહેલાં લખી દઈએ. ચલો હવે સમીકરણમાં જુઓ. અહીંયા Fe+3નું Fe+2માં રૂપાંતર થાય એટલે 3માંથી 2 એટલે ઘટાડો કહેવાય એટલે રિડક્શન થયું કહેવાય. અહીંયા જુઓ -1 થી 0 ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો. આ અધાતુ છે તો એમાં આયનમાંથી મૂળ સ્થિતિ આવી તો આનું ઓક્સિડેશન થશે. તો એનોડ ઉપર જુઓ. એનોડ ઉપર સમીકરણ 2 લખીને આપ્યા જ છે એટલે આપણે સીધું એ જ રીતે લખી દઈએ 2I- gives I2 + 2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન. અને કેથોડ ઉપર Fe+3માંથી Fe+2 એટલે શું લખાય 2Fe+3 + 2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન gives 2Fe+2 Fe+2. અને આના ઉપરથી તમે જોઈ શકો કે આ સમીકરણ માટે n બરાબર કેટલું આવ્યું કહેવાય 2 આવ્યું કહેવાય. ચલો તો પહેલાં આપણે પ્રમાણિત ગિબ્સ ઉર્જા શોધી કાઢીએ. તો આપણી પાસે સૂત્ર છે ΔRG0 - NF E0 સેલ. n બરાબર અત્યારે જોઈ ગયા 2 છે એટલે -2 ગુણ્યા F કેટલું લેવાનું 96500 કુલમ પર મોલ છે ગુણ્યા E0 આપણને આપ્યો છે 0.236 વોલ્ટ. ચલો ગુણાકાર કરી નાખો અને જુઓ આન્સર કેટલો આવે છે. માઇનસમાં હશે
ચલો 3 આંકડાનો ગુણાકાર કરી નાખો. તો એ હશે 45548 છે. તો આ સંખ્યા આવી, એનો એકમ શું આવશે? જૂલ પર મોલ આવશે. હજુ આપણે એને કિલો જૂલમાં કન્વર્ટ કરીએ તો શું થશે? -45.548 થશે કિલો જૂલ પર મોલ. તો આપણને જે પહેલાં પૂછ્યું હતું પ્રમાણિત ગિબ્સ ઉર્જા શોધો, એ આટલી આવી. ચલો હવે આપણે શોધી કાઢીએ સંતુલન અચળાંક. સંતુલન અચળાંકનું સૂત્ર છે ΔRG0 - -2.303 RT log K. સંતુલન અચળાંક શોધવાનું છે. એમાં આપણે ΔRG0 કિંમત આટલી લઈ લઈએ, માટે -45.548 -2.303. હવે અહીંયા ગાડી કિલો જૂલમાં છે એકમ, તો આરની કિંમત કિલો જૂલમાં એટલે કેટલી આવશે? 8.314 × 10⁻³ ગુણ્યા આપણી જે પ્રક્રિયા છે 298 કેલ્વિન તાપમાને થતી દેખાય છે, એટલે અહીંયા આવશે 298 ગુણ્યા log K. ચલો બંને બાજુ માઇનસ આવ્યું એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય, માટે આપણે એવું કહી શકીએ log K બરાબર 45.548 upon 2.303 × 8.314 × 298. ચલો આનું સાદુરૂપ આપી દો અને જુઓ કયો આંકડો આવે. તો એ આંકડો હશે 7.981. હવે છે તમારો ગુણાકાર કરીને જે ભાગાકાર લાવો તે. તો એના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે માટે K બરાબર NT log 7.981. 7માં 1 ઉમેરીને 8 ડિજિટ ના કપાયેલા અને 2 ભાગમાં વેચી કાઢીએ. કયા 2 ભાગ થાય એના? 7 + 0.981. એટલે તમારે એન્ટીલોગના ખાનામાં 0.98 લખીને આપ્યું છે, એ ખાનામાં એક આગળ જે વેલ્યુ છે તે જોવાની છે. અને આ 7 છે તો સીધો એનો એન્ટીલોગ શું થઈ જાય? 10⁷ થઈ જાય. ચલો જોઈ લો એન્ટીલોગની વેલ્યુ કેટલી છે. તો એ વેલ્યુ હશે 9550. હવે 0 પોઈન્ટ છે, પોઈન્ટ પહેલાં 0 છે, એમાં 1 ઉમેરો એટલે 1 પોઈન્ટ કાપવાનો. તો અહીંયા આગળ એ પોઈન્ટ કાપીએ તો શું થઈ જાય? 9550. તો આખો દાખલો કેવી રીતે ગણ્યો તે ખ્યાલ આવી ગયો. પહેલાં આપણે ΔRG0 શોધી કાઢ્યું અને જે એની કિંમત આવી તેને આ સૂત્રની અંદર મૂકી. ખાસ તમારે આ ધ્યાન રાખવું પડશે, જે રૂપાંતર થાય છે અને અહીંયા જે તમે આરની કિંમત લો છો, આ 2 જગ્યાએ ધ્યાન રાખશો તો કોઈ દિવસ તમારો દાખલો ખોટો નહીં પડે. ચલો આ દાખલો કોપી કરો અથવા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો તો તમારું જે સ્વાધ્યાય છે એની અંદર જે ક્વેશ્ચન નંબર 3.4 અને 3.6 છે, એ આજે આપણે જે સૂત્ર જોઈ ગયા એને આધારિત દાખલા છે. તો એ તમારા હોમવર્ક છે, એ દાખલા તમારે કરવાના છે અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને દાખલા કરીને સમજાવીશ, એટલે તમને નહીં ખ્યાલ આવ્યો હોય તો ત્યાં જોઈ લેજો. તો આજે આપણે એક JEEમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તમને એક MCQ પૂછ્યો હતો. રકમ આ રીતે છે, સાંકેતિક નિરૂપણ આપ્યું છે અને 25°C તાપમાને E સેલની કિંમત આપી છે અને સંતુલન અચળાંક ગણો એવું કીધું છે. 4 ઓપ્શન છે: e⁻32/0.0295, 10⁻32/0.0295, 10⁻26/0.0295 અને 10⁻32/0.0591. ચલો જેને વિડીયો પોઝ કરીને જાતે ગણવો હોય તે ગણી શકે અથવા અહીંયા ગાડી બોર્ડ પર જુઓ. સંતુલન અચળાંક માટે આપણે સૂત્ર જોઈ ગયા હતા. log Kc બરાબર E0 સેલ × n/0.059. E સેલની કિંમત આપી છે અને સૂત્રમાં તો E0 સેલ છે, પ્લસ એનની કિંમત શોધવાની. તો વિચારો કેવી રીતે તમે E સેલ લાવી શકો. તો એ પહેલાં આપણે એના એનોડ કેથોડના સમીકરણ લખી દઈએ. અહીંયા ઝિંકનું ઓક્સિડેશન થતું એવું દેખાય અને આયનનું શું થાય છે? રિડક્શન. એટલે એનોડ ઉપર ઝિંક સોલિડ ગિવ્સ Zn+2 + 2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન લખાય અને કેથોડ ઉપર Fe+2 + 2 moles electron gives Fe
સોલિડ થાય. બંનેની સાંદ્રતા આપી દીધી છે, તો એ છે તમારી Fe+2 માટે છે 0.001 અને Zn+2 માટે છે 0.01 મોલાર. એટલે આના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે n બરાબર 2 છે. ચલો આટલી વસ્તુ છે આપણી પાસે E સેલ છે અને લાવવાનો છે E0 સેલ. તો આપણે નજ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી શકીએ આમાં. તો આપણે નજ સમીકરણનું સૂત્ર લખીએ, E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log oxidation upon reduction થાય. ચલો આની કિંમત આપી છે 0.290 is equal to E0 cell minus n બરાબર 2 મૂકો એટલે શું આવી જશે 0.0296 log ઓક્સિડેશન પામતા આયનની સાંદ્રતા કેટલી છે 0.01 એટલે શું લખાય 1 × 10⁻². જમણી બાજુ 2 ડિજિટ એટલે આ થાય 1 × 10⁻². અપોન રિડક્શન એને પણ કન્વર્ટ કરીએ તો શું થાય 1 × 10⁻³ થાય. જમણી બાજુ 3 ડિજિટ એટલે આ થઈ ગયું 1 × 10⁻³. હવે આપણને E0 સેલ મળી જશે. માટે E0 સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.290 આ માઇનસ છે એનું સાદુરૂપ શું આવે તે જોઈએ. ચલો એક સ્ટેપ વધારે લખીએ, પહેલાં લોગનું સાદુરૂપ આપી દઈએ. તો આ થઈ જશે E0 સેલ માઇનસ 0.0296 log 10⁻³ ઉપર જાય તો +3 થાય એટલે 1 × 10⁻²× 10⁻+3. આધાર સરખા ઘાતનો સરવાળો -2 + 3 એટલે શું થઈ જાય 10⁻1 થઈ જાય +1 અને 10⁻+1 એટલે એનો જ્યારે લોગ જુઓ તો એ સીધો શું થઈ જાય 1 થઈ જાય. માટે એના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ E0 સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.290 પ્લસ માઇનસ સાઇન આ બાજુ જાય એટલે પ્લસ થાય 0.0296. ચલો આનો સરવાળો કરો અને જુઓ આંકડો કયો આવે. તો એ આંકડો હશે 0.32 વોલ્ટ. તો આપણો E0 સેલ કેવી રીતે શોધીને લાવ્યા તે ખ્યાલ આવ્યો. ચલો એનો ઉપયોગ આ સૂત્રની અંદર કરી દઈએ અને જોઈએ કે આપણો સંતુલન અચળાંક કયો આવે. તો સૂત્ર તો મેં ઓલરેડી પહેલાંથી લખ્યું જ છે. એની અંદર E0 સેલની કિંમત મૂકી દો 0.32 × n. n બરાબર 2 છે ભાગ્યા 0.059. આ દાખલો કેવી રીતે અલગ છે તે ખ્યાલ આવે છે. માટે હવે આનું સાદુરૂપ આપવાની જરૂર લાગે છે કે ઓપ્શનમાં એ જ રીતે આપ્યું છે એ પહેલાં જોઈ લેવાનું. તો સાદુરૂપ આપવાની જરૂર નથી અત્યારે. માટે log Kc બરાબર 0.32. આ 2 છે ને અહીંયા 0.059 છે તો આપણે એટલું સાદુરૂપ આપી શકીએ 0.0296 થાય એટલે આવું થઈ શકે 0.32/0.0296. માટે Kc બરાબર શું લખાય આવેલી સંખ્યાનો એન્ટીલોગ એટલે એન્ટીલોગ 0.32/0.0296. ચલો તો એન્ટીલોગ કોઈ બી સંખ્યાનો એન્ટીલોગ જોવાનો હોય સપોઝ અહીંયા +2 છે તો એના એન્ટીલોગ શું લખી દેતા હતા આપણે 10⁻+2 લખી દેતા હતા. એટલે આનો જે જવાબ આવવાનો એ 10ની ઘાતમાં આવશે. એનો મતલબ એમ કે એ ઓપ્શન તો નથી. અહીંયા 0.26 છે એટલે સી ઓપ્શન પણ નથી. આ બે ઓપ્શનમાંથી કોઈ એક હશે. તો અહીંયા છે 0.0591 પણ ઉપર 2 નથી એટલે ડી ઓપ્શન પણ નથી. અને આપણું સાદુરૂપ હતું એ જ વેલ્યુ છે 0.32/0.0296. એના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણા આ MCQનો આન્સર કયો છે બી. આખો દાખલો કેવી રીતે અલગ છે એમાં ખ્યાલ આવે છે. ચલો તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો.